Hello, welcome back to my channel. Today we are going to learn 5 mark short notes, explain the procedure, benefits and precautions during Padmasana. In this video I'm going to explain the methods to carry out the Padmasana, its advantages and steps to be taken care of before we practice Padmasana. So these are the things I'm going to explain in this video. Let's get into the video. First, asana. Asana means posture, holding body in particular posture. So keeping our body for a in a static state for 3 to 5 minutes in a particular pose. Okay, it gives stability to the body and poses in mind. So it gives stableness to body and mind. This asana practice firmness to body. It also helps in giving firmness means steadiness to body and vitality means energy to body and mind. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆசனாஸ் வந்து போஸ்டர், ஹோல்டிங் பாடி இன் பர்டிகுலர் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பாடியை அப்படியே ஒரு 3 to 5 minutes அப்படியே வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆசனா. இது வந்து பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுக்குது. ஆசனா ப்ராக்டிஸ் வந்து ஃபர்ம்னஸ் டு பாடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெடினஸை கொடுக்குது, ஸ்டேபிளாக இருக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. வைட்டாலிட்டினா எனர்ஜி, பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் எனர்ஜி கொடுக்குது. அப்படி procedure: sit straight and spread out both legs towards the front. So first we should sit straight and we should bring our both legs towards the front. Hands should be in the sides, palm towards the ground. Palm should be towards the ground, facing the ground. Fingers joined together. Fingers should be kept joined to one another. We should slowly lift the right toe with the help of the left hand and place the right ankle on the left thigh. In the same manner, left toe with the help of the right hand, left ankle should be placed on the right thigh. In this manner we should sit, and then hands on knees or meditative posture. So if we look at the entire position, hands and knees are in the meditative pose. Even pranayama we used to practice in this way. Eyes should be closed or look front. So either we can close our eyes or we can look in the front. So we can stay in this position. This is Padmasana. This posture is called as Padmasana. We can stay in this position for 1 to 3 minutes. For beginners it is recommended for 1 to 3 minutes. If a regular practitioner, they can practice for 5 to 10 minutes or even more according to their comfortability. First, remove the left leg and from the right thigh, and then remove the right leg. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா பத்மாசனாவில் ஸ்ட்ரைட்டாக உக்காந்துக்கணும். போத் லெக்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கணும். ஹேண்ட்ஸ் வந்து சைட் வேர்த்தில் இருக்கணும். ஃபிங்கர்ஸ் வந்து கிரவுண்டை பார்த்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ரைட் டோவை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டோட ஹெல்ப்போட ரைட் ஆங்கிள், இங்கே தானே கணுக்கால் சொல்லுவோம், அந்த ரைட் ஆங்கிள் வந்து லெஃப்ட் லெக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் லெக்கோட டோவை ரைட் லெக் மேலேயும் அதோட கணுக்கால் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்துக்கணும். இது தான் வந்து பத்மாசனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஐஸ் வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லை நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகினர்ஸ் வந்து 1 to 3 minutes இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பத்மாசனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதே வந்து ரொம்ப நாள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க 3 to 5 to 10 minutes வரையும் இதே போஸ்டரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த போஸ்டர் பேர் தான் பத்மாசனா அப்படின்னு சொல்கிறோம். பத்மாசனாவை நம்ம முடிச்சிட்ட பிறகு நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் லாஸ்ட்டாக எது வச்சோமோ அதிலேருந்து நம்ம ஒன்றா நம்ம பாடியை வந்து லூஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்ட் லெக் எடுத்துக்கிறோம், அதுக்கப்புறமா ரைட் லெக் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் ஹேண்ட்ஸை வந்து நார்மல் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து பத்மாசனா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். When we look at the benefits, there are many benefits when we practice Padmasana. Padmasana, it can be either named as meditation, we can take it as a meditation or prayer or worship or pranayama practice. Even a breathing exercise, pranayama, is practiced in this way. So we can name it either way. Physical and mental stability, it helps in giving physical and mental stability. Players, mental control. For sports person, when they are playing, when they are in high pressure, it gives calmness to mind. So the Padmasana is usually recommended for the sports players to control their mind whenever it is needed. Then person young, it helps the person to maintain a young look. Okay, abdominal region more blood. So during this Padmasana, the position, the stomach will be there, so it helps in the more blood circulation. Since the leg and hands it is folded, more blood circulation will be seen in the abdominal region.
So more blood flow will be seen in the abdominal region. This helps in improving the digestion. So this improves the digestion, activates kidney function. It also helps in the kidney function because there will be little compression near the kidney region. So the kidney function will be enhanced if we practice the Padmasana. Relieves constipation and indigestion. Constipation, it also helps in clearing the constipation and indigestion. If the person suffers from indigestion, it can be cured. It cures knee ailments. If anyone suffers from knee pain, knee joints, it can be cured. Flatulence means the air we consume while we eating, it will be released in a natural way. So it also helps. Padmasana also helps in curing the bile complaints. If anyone suffering from piles, it also helps in curing them. ஸோ என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பத்மாசனா அப்படின்ல பார்த்தா, இதை வந்து மெடிடேஷன், ப்ரேயர், வர்ஷிப் இல்லை பிராணாயமா ப்ராக்டிஸ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ஓகேவா? ஏன்னா இதே பொசிஷனில் தான் வந்து இதையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்க இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பிளேயர்ஸ் வந்து மென்டல் கண்ட்ரோல், அவங்க வந்து கேம் விளையாடுறப்போ அவங்க ரொம்ப ப்ரெஷரில் இருக்கிறப்போ அவங்க மைண்டை வந்து காம் பண்ண இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. யாரெலாம் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து யங் லுக் இருக்கும். அப்டோமினல் ரீஜன் மோர் பிளட் சர்க்குலேட் ஆக இது ஹெல்ப் பண்ணுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொசிஷனில் உட்கார மூலமாக நீஸ், ஹேண்ட், லெக்ஸ் எல்லாம் ஃபோல்டாக இருக்கிறதுனால அப்டோமினல் ரீஜனில் பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால் டைஜஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்சோ இட் ஆக்டிவேட்ஸ் தி கிட்னி ஃபங்க்ஷன். இந்த பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன கம்ப்ரெஷன், ஒரு சின்ன அழுத்தம் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் கிட்னியும் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிலீவ்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் இன்டைஜஷன். இந்த மலச்சிக்கல் அந்த மாதிரி இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரிலீவ் ஆக வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இட் ஆல்சோ க்யூர்ஸ் நீ அலில்மெண்ட்ஸ். யாருக்கெல்லாம் நீ பெயின், மூட்டு வலி அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வந்து ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக, இந்த போஸ்டரில் ரொம்ப நாள் மெயின்டைன் பண்ணுறது மூலமாக நீ பெயின் அதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ளாட்டுலன்ஸ்னால் கேஸ்ட்ரிக் ஸ்டொமக் வர்றப்போ நம்ம சாப்பிட்றப்போ நேச்சுரல் வேல கேஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சொல்கிறாங்க. இட் ஆல்சோ க்யூர்ஸ் பைல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை க்யூர் பண்ணவும் பத்மாசனா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் நோட்ஸ் ஆஃப் பத்மாசனா. இதான் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆஃப் பத்மாசனா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.